پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیانات پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس۔ بولے آپ صرف سی ایم پنجاب نہیں، نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نون لیگ کے الفاظ ہیں۔ کہا گیا جو انگلی اٹھے گی اسے توڑ دیں گے۔ ہم سیلاب کی بات کرتے ہیں، آپ سندھ حکومت پر برس پڑتی ہیں۔ یہ سب کہنا مناسب نہیں۔ نون لیگ جمہوری طریقے سے تنقید کرے، ماضی والا لہجہ استعمال نہ کرے۔ ہم بھی پنجاب والے ہیں، کوئی رائے دیں تو آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ مزید کہا اگر اسی طرح سندھ سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں تو کیا بنے گا؟ اتحادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت جو چاہے کرتی رہے۔ ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیک نیتی سے حکومت کو وزارت میں حصہ لیے بغیر سپورٹ کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں مسلم لیگ نون جو چاہے کرے اور ہم خاموش رہیں۔ ہم ماضی کے زخموں کو بھلانا چاہتے ہیں۔ انگلیاں توڑ دوں گی کہنے والے لہجے سے اجتناب کریں۔ اگر اسی طرح سندھ سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں تو کیا بنے گا؟ مہربانی کریں، جمہوری طریقے سے آراء دیں، اختلاف کریں، تنقید کریں، احتجاج کریں، لیکن اتنی دور نہ جائیں، وہ لہجے وہ لفظ اختیار نہ کریں جو ماضی میں استعمال ہوتے رہے، مروج ہوئے اور ان کے نقصانات ہوئے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا حکومت سے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، پھر بھی سپورٹ جاری رکھی۔ اتحادی ہونے کا مطلب کوئی بلینک چیک دینا نہیں تھا۔ ہم نے رائے دی تو سندھ حکومت کو ٹارگٹ کر لیا۔ بلاول بھٹو نے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاموں کی تعریف کی۔ سیلاب سے بہت تباہی ہوئی، جہاں اچھا کام وہاں تعریف، جہاں اچھا کام نہیں وہاں تنقید کریں گے۔ بلاول صاحب قصور میں تشریف لے گئے، خود قصور وزٹ پہ انہوں نے جا کے فلڈ کی صورتحال دیکھی، ان کو بریفنگز دی گئیں۔ وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو آ کے متاثرہ جو لوگ تھے، خاندان تھے، جو کسان تھے، جو عام لوگ تھے، ان کو ملے۔ اس پہ بھی انتظامیہ کا رویہ ہم شاکی ہیں، اس پہ کہ انتظامیہ کا رویہ مناسب نہیں تھا۔ قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس کے موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما اسلم گل، فیصل میر، رانا جواد بھی موجود تھے۔ کیمرامین حافظ سجاد کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم و بخاری کا رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہے، ابھی بھی آپ کہتے ہیں ہم پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست نہیں کر رہے۔ کاش آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کی بیٹی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا ماضی دیکھ لیتے۔ ہمیں کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ عظم و بخاری نے کہا جس جماعت کی لیڈر ایک خاتون تھی وہ پوری جماعت ایک خاتون لیڈر کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہی ہے۔ ہماری مقبولیت اور فکر سے زیادہ آپ اپنی اور اپنی جماعت کی مقبولیت کو مد نظر رکھیں۔ اس طرح کی بیان بازی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی ایسے پیپلز پارٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ باجماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ ذاتی حملے کریں گے تو آپ کو جواب بھی اسی نوعیت کے ملیں گے۔ آپ سندھ میں شوق سے BISP کا استعمال کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ جماعت اسلامی نے ہفتہ یکجہتی فلسطین کا آغاز کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ کہتے ہیں 4 اکتوبر کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا غزہ مارچ کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے لٹن روڈ پر امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے کی تائید ناقابل برداشت ہے۔ 2 سال مکمل ہو رہے ہیں اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اور ایک اور ظلم کی انتہا یہ ہوئی ہے کہ 2 روز پہلے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کی خواہشات کے مطابق 20 نکاتی جو پلان پیش کیا گیا ہے، اس پلان کو پاکستان کے عوام مسترد کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی لاہور کا کہنا تھا کہ آج سے شہر کے تمام اضلاع اور زونز میں غزہ کیمپ لگائے جائیں گے۔ اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر یکجہتی فلسطین کی سرگرمیوں کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلسل 7 اکتوبر 2023 سے اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے دل، ہمارے جو ساری صلاحیتیں ہیں، ہماری اہلیتیں ہیں، وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہیں۔ مختلف سیگمنٹ کے لوگوں سے بھی ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، علماء کرام سے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، طلباء سے، وکلاء سے، کسانوں سے، مزدوروں سے۔
जमात इस्लामी के मुताबिक लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा गजा मार्च 4 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें आइंदा के लाहे अमल का ऐलान होगा। इस मौके पर सेक्रेटरी लाहौर अजहर बिलाल, नाजिम गजा मार्च खालिद अहमद भट्ट भी मौजूद थे। वेलकम बैक। आपको बताएं, आईजी पंजाब ने 2 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। कामरान मुमताज़ को SSP CTD लाहौर तैनात कर दिया गया। जावेद अहमद खान कमांडर PC7 लाहौर तैनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, आईजी पंजाब ने 2 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। कामरान मुमताज़ को SSP CTD लाहौर तैनात कर दिया गया है। जावेद अहमद खान कमांडर PC7 लाहौर तैनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आईजी पंजाब ने 2 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। कामरान मुमताज़ को SSP CTD लाहौर तैनात कर दिया गया है। जावेद अहमद खान को कमांडर PC7 लाहौर तैनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, आईजी पंजाब ने 2 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। कामरान मुमताज़ को SSP CTD लाहौर तैनात कर दिया गया है। जावेद अहमद खान कमांडर PC7 लाहौर तैनात नोटिफिकेशन जारी। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब ने 2 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कामरान मुमताज़ को SSP CTD लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया है। कामरान मुमताज़ करजी के मुंसिब से उनका तबादला किया गया है। जावेद अहमद खान को कमांडर PC7 लाहौर तैनात किया गया है। दोनों अफसरान का नोटिफिकेशन आईजी पंजाब ने जारी कर दिया है और दोनों अफसरान को फौरी अपनी तैनाती पर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत समेत बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात ने 5 से 7 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। फ़िज़ाई आलूदगी में भी मुसलसल इजाफा होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासिन से। यासिन, आगाह कीजिएगा मौसम के हवाले से। जी, सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद भी सुना दी है, जिसके मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के अक्सर इलाकों में अच्छी बारिश होने का इम्कान है और दरियाओं के बलाई इलाकों में भी बारिशें होने का इम्कान है। तमाम इन बारिशों के पास दरियाओं में किसी फ्लड का कोई ख़तरा नहीं है, वो मामूल के मुताबिक ही बेहतर रहेंगे। PDM ने भी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है और फ़ज़ाई आलूदगी ने भी असर उठाना शुरू कर दिया है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस वक्त 154 है, जो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। इसी वजह से जो माहिरीन तिब हैं उन्होंने शहरियों को हिदायत की है कि वो घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहने। इसी तरह हवा में नमी का तनासब भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी और हबस की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है और इंसानी आराम के लिए जो हवा में नमी का जो तनासब है 30 से 50% तक होना चाहिए, मगर इस वक्त जो लाहौर में हवा में नमी का तनासब जो 71% जो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ की रफ्तार 4 किलोमीटर और हद निगाह 5 किलोमीटर तक है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में 15 लाख टन का शॉर्टफॉल आ चुका है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं पीरा फोर्स की मिल्स पर तैनाती और जुर्माने वापस लिए जाएं। हुकूमत को 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, इसके बाद मिल्स बंद कर देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर के आटा मिल्स मालिकान हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ फट पड़े। मिल्स मालिकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गंदम की भरपूर फसल हुई, लेकिन किसानों को उनका माकूल मुआवजा नहीं मिला। फ्लोर मिल्स ने 4200 रुपए फी मन खरीदारी की। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, हुकूमत बिलफौर गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म करे और 3000 रुपए में गंदम की फराहमी आटा मिल्स को यकीनी बनाए। पंजाब की तमाम जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट उसको बैन कर दिया गया। एक जबरी जो सिस्टम है आप कह लें कि उसका निफाज कर दिया गया, जो कि आज़ादाना हमारे कारोबार के जो आइन हमें हक देता है उसके मुनाफी है। हमारी इस टाइम पे हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि इसको फिल फौर ख़त्म किया जाए, आज़ादाना ट्रेड की जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर। मिल्स मालिकान ने बताया, हमें हुकूमत ने कहा था 3000 रुपए में गंदम मिलेगी, मगर कहीं भी सप्लाई नहीं हुई। मिल्स मालिकान कहते हैं अगर गंदम सस्ती मिलेगी तो ही आटा भी सस्ता मार्केट में फराहम किया जा सकेगा। मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक इस वक्त पंजाब में 15 लाख मैट्रिक टन गंदम का शॉर्टफॉल आ चुका है। 3400 रुपए मन गंदम खरीद कर 1800 रुपए का थैला फरोख्त नहीं कर सकते। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। खुद साख्ता महंगाई ने मौसमी सब्जियों और फलों के गरीब से
दूर कर दिया। सब्ज मसाला जात की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। मुर्गी के गोश्त में 15 रुपए किलो कमी, कीमत 424 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 305 रुपए दर्जन पर बरकरार हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 5 सब्जियों के निर्ख मजीद बढ़ा दिए गए हैं। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 650 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में आलू कच्चा छिलका 100, बंद गोभी 180 रुपए किलो तक दस्तयाब है। सरकारी रेट लिस्ट में 2 फल मजीद महंगे हो गए। केला दर्जा अव्वल 200 रुपए दर्जन, मौसमी 250 रुपए दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। सेब काला कोलू 400, आड़ू 350, अंगूर 320, जापानी फल 250 रुपए किलो तक दस्तयाब है। पपीता 350, गर्मा 250 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मौसमी सब्जियों का बाजार में हर दुकान का अपना रेट है। 2 वक्त की रोटी तो बहुत दूर है, अब एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल है। ज़्यादा महंगाई है। आप ये बैंगन का हिसाब देख लेंगे, जो 30 रुपये 20 रुपए किलो होते थे वो 400 रुपये पे पहुँचे हुए हैं, 300-400। गोभी है वो उसका रेट 400 है। गरीब इंसान का रोटी एक टाइम की बनाना बहुत मुश्किल है। जो सब्ज़ी 30-40 रुपए की थी वो अब 300, 350, 400 पे चली गई है। तो गरीब आदमी अब क्या खा सकता है इसमें सब्ज़ी का? इससे तो बेहतर है कि मुर्गी का गोश्त ही ले ले। वो 300 रुपये 350 रुपये किलो अब आ गया है, बजाय सब्ज़ी को वही लेके खा ले।